तो चला पुढचा पार्ट आपल्याला पाहायचा आहे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. Before earlier we have discussed about the histological structure of alimentary canal. We have seen wall of alimentary canal from esophagus to rectum. It is lined by four basic layers. Outermost layer it is called as serosa. Inner to serosa there is a second layer that is called as muscularis. Inner to muscularis there is a third layer that is called as submucosa. And innermost layer of alimentary canal or innermost layer of wall of alimentary canal that is called as mucosa. Serosa, muscularis, submucosa and innermost layer that is called as the mucosa. These are four basic layers which lines the wall of alimentary canal from esophagus to the rectum. Later on we have seen first digestive gland which is associated our digestive system, that is called as salivary gland. We have seen in human being there are three pairs of salivary glands which opens in our mouth cavity or in our buccal cavity. These three pairs, their first one is parotid glands present in cheeks, means actually they are located in front of our ear. Second one is submandibular gland which is present below the lower jaw. And third one is sublingual gland that is present or that is present below our tongue or it is located below the tongue. These are the three pairs of salivary glands. We have seen salivary gland, they consist two types of cell. One is called as serous cell and second one is called as mucous cell. Serous cell, they contain a fluid or they secrete a fluid that contain digestive enzyme that is called as salivary amylase or which is also called as ptyalin. That is also called as ptyalin. Then second type of cell, that is a mucous cell. They produce mucus which lubricates food material and also help in swallowing. In addition to these three salivary glands or in addition to these three pairs of salivary gland, we have seen in our buccal cavity number of accessory salivary glands they also opens. These accessory glands are lingual, labial, they may be palatal, etc. They may be palatal. And see the main difference. Structurally, actually these are similar to the salivary glands, but they produces only and only mucus that we have seen in the last period. Now, finally we can say that our salivary gland they produces a fluid material. This fluid that is called as saliva or the secretory product of salivary gland. It is called as saliva. So saliva, it is a secretion of salivary gland that is powered into buccal cavity. म्हणजे आपल्या याच्या salivary glands आहेत, या salivary glands चा जो secretory product आहे, हा secretory product मध्ये याला आपण काय म्हणतो, it is called as saliva, and where it is powered or where it is produced or it is secreted in our buccal cavity. जे salivary glands चा जो product आहे, secretory product, याला आपण saliva म्हणतो, and this saliva it is powered into buccal cavity or it is released in our buccal cavity. Then say as far as the amount is concerned, daily salivary gland they produces 1 to 1.5 liter saliva. याचं डेली प्रोडक्शन जर पाहिलं, रोजच्या रोज जर याचं प्रोडक्शन पाहिलं तर साधारणतः 1 ते 1.5 लिटर सलाइवा दररोज काय होते, तयार होते.
आता सलायवाचं जर आपण कंपोजिशन पाहिलं तर याच्यामध्ये मॅक्झिमम अमाउंट जे आहे ही मॅक्झिमम अमाउंट कोणाचे वॉटरचे 99% वॉटर 99% water. Then some salts like sodium, potassium, chloride, then bicarbonate ions, then globulins, antimicrobial substances, and the enzyme. This enzyme is called as ptyalin or it is called as salivary amylase enzyme. मग सलायवाचं कंपोजिशन काय आहे? सलाइवा मध्ये 99% वॉटर आहे. इट कंटेन्स सम सॉल्ट्स लाइक सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराइड, बायकार्बोनेट आयन, देन ग्लोब्युलिन्स, antimicrobial substances, and only one enzyme that is called as ptyalin or salivary amylase. नंतर सलाइवाचा pH जो आहे 6.7 to 6.8 and ptyalin or salivary amylase, it is the only one enzyme present in saliva. तर हे झालं आपलं सलाइवा बद्दल. परत एकदा बघा, आपल्या ज्या सलाइवरी ग्लँड्स आहेत या सलाइवरी ग्लँडचा जो सिक्रेटरी प्रॉडक्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? सलाइवा म्हणतो. and this saliva it is power, it is released in our buccal cavity. डेली जर याची अमाउंट पाहिली तर इट इज 1 to 1.5 लिटर 1 to 1.5 लिटर. सलाइवाचं कंपोजिशन आपण पाहिलं 99% वॉटर, काही सॉल्ट आहेत सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराइड, बायकार्बोनेट आयन्स, नंतर याच्यामध्ये ग्लोब्युलिन्स आहेत, अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस आहेत आणि एकमेव एन्झाइम आहे ते म्हणजे टायलिन किंवा सलाइवरी अमायलेज. आणि सलाइवाचा जो पीएच आहे pH is 6.7 to 6.8 म्हणजे हा अल्कलाइन pH आहे. नंतर आता दुसरी ग्लँड आपल्याला पाहिजे जे की आपल्या बॉडी मध्ये लार्जेस्ट ग्लँड आहे, याला आपण काय म्हणतो? लिव्हर. काय म्हणतो? लिव्हर. तर सी लिव्हर इट इज द लार्जेस्ट ग्लँड ऑफ बॉडी. आपल्या बॉडी मध्ये जेवढ्या एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लँड आहेत त्या ग्लँड मध्ये सगळ्यात आकाराने मोठी जर कुठली असेल तर ती म्हणजे लिव्हर. याचं जर आपण वेट पाहिलं इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग मध्ये वेट इट इज 1.2 to 1.5 किलोग्रॅम. मी कुणामध्ये म्हणतोय? अडल्ट व्यक्तीमध्ये जर वेट पाहिलं तर अडल्ट व्यक्तीमध्ये लिव्हरचं वेट आहे 1.2 to 1.5 किलोग्रॅम. then see जर लोकेशन पाहिलं तर इट इज सिच्युएटेड इन ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी बिलो डायफ्रॅम. डायफ्रॅम म्हणजे इथं जो आपला श्वास पटल आहे then located situated it is present in abdominal cavity below diaphragm. diaphragm म्हणजे श्वास पटल and it has two lobe. it is having two lobe. याला दोन लोब आहेत. एक लोब जो आहे याला आपण म्हणतो लेफ्ट लिव्हर लोब आणि दुसरा जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज राईट लिव्हर लोब. हे एकूण दोन लोब आहेत, लेफ्ट आणि राईट लिव्हर लोब्स. हेपॅटिक लोब्युल्स दे आर स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हर. दे कंटेन हेपॅटिक सेल which are arranged in the form of cords. आता इथे बघा यांनी डायग्राम दिला नाही, एक सिंपल डायग्राम आपण काढून तुम्हाला समजून सांगतो की ही जी आपली लिव्हर ग्लँड आहे या लिव्हर ग्लँडचं स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट जर कुठलं असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज हेपॅटिक लोब्युल्स. दॅट इज कॉल्ड ॲज हेपॅटिक लोब्युल्स. आणि हेपॅटिक लोब्युल्स मध्ये काय आहे? हेपॅटिक सेल्स आहेत. आता बघा सी this is the hepatic lobule. what is this? this is hepatic lobule. आणि इथे याच्या सेंटर लाइन वेन असते याला आपण काय म्हणूया? it is called as central vein. it is called as central vein. आता इथे बघा हे असे स्ट्रक्चर आहे, याच्यावरती हेपॅटिक सेल अरेंज असतात.
काय असतात, हेपॅटिक सेल्स असतात. आता इथे बघा, सेल these are the hepatic cell. एवढं सिंपल डायग्राम करतो समजून सांगण्यापुरतं. काय म्हणतोय ना आपण, these are called as hepatic cell. आणि हेपॅटिक सेल हे असा एक दोरासारखा भाग असतो, त्याच्या दोन्ही बाजूला असतात. त्यांनी सांगितलं नाही तर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. तर हे जे स्ट्रक्चर आहे याला आपण हेपॅटिक लोब्यूल म्हणतो. काय म्हणतो, हेपॅटिक लोब्यूल म्हणतो. हेपॅटिक लोब्यूलच्या सेंटरला एक सेंट्रल वेन असते, वेन असते. आणि याच्यामध्ये बाईल जो सिक्रेट करणाऱ्या सेल आहे, या सेल आपण काय म्हणतो, these are called as hepatic. या जे सगळ्या दाखवले त्यांना आपण हेपॅटिक सेल्स म्हणतो. आणि या हेपॅटिक सेल यांनी तयार केलेला बाईल ज्यूस घेऊन जाणारी जी डक्ट असते, या डक्टला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज बाईल डक्ट. इट इज कॉल्ड ॲज बाईल डक्ट. तर मग लक्षात आलं काय काय पाहिलं आता ग्लँड. लिव्हर ही लार्जेस्ट ग्लँड आहे आपल्या बॉडीमध्ये. अडल्ट ह्युमन बीइंग मध्ये वेट जर पाहिलं तर वेट किती, 1.2 to 1.5 किलोग्रॅम. लोकेशन कुठे, लोकेटेड इन ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी बिलो डायफ्रॅम, श्वासपटलाच्या खालच्या बाजूला. अँड इट कन्सिस्ट टू लो, राईट लिव्हर लो अँड सेकंड वन इज लेफ्ट लिव्हर लो. नंतर आपण काय पाहिलं की हेपॅटिक लोब्यूल जो आहे, इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. आता याला स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट काय म्हणायचं, तर हेपॅटिक लिव्हर ग्लँड जे आहे, दिस लिव्हर ग्लँड इट इज मेड अप ऑफ हेपॅटिक लोब्यूल्स. इट इज मेड अप ऑफ हेपॅटिक लोब्यूल. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रक्चरल युनिट. याला फंक्शनल युनिट का म्हणायचं, कारण हेपॅटिक लोब्यूल मध्ये काय असतात, या अशा हेपॅटिक सेल्स आहे. काय, हेपॅटिक सेल. आणि हेपॅटिक सेल काय सिक्रेट करतात, बाईल ज्यूस. म्हणून याला म्हणायचं फंक्शनल युनिट. आलं लक्षामध्ये. तर सेल हेपॅटिक लोब्यूल these are structural and functional unit of liver. They contain these cells. These are called as hepatic cell or liver. Hepatic ही जी टर्म आहे, जसं आपण म्हणतो ना गॅस्ट्रिक टर्म कुणाशी रिलेटेड, स्टमक्स. कार्डियाक ही टर्म कुणाशी रिलेटेड, हार्ट्स. पल्मोनरी टर्म कुणाशी रिलेटेड, लंग्स. तसं लिव्हरशी रिलेटेड टर्म आहे त्याला आपण हेपॅटिक म्हणतो. ते हेपॅटिक सेल आहे, they are arranged on the either side of this cord-like structure or either side of this cord-like structure. And see, each hepatic lobule it is covered by thin connective tissue sheath. Thin connective tissue sheath याला आपण काय म्हणतो, it is called as Gleason's sheath किंवा Gleason's capsule. आता बघा, ही झाली हेपॅटिक लोब्यूल. या हेपॅटिक लोब्यूलच्या बाहेरच्या बाजूने किंवा हेपॅटिक लोब्यूलच्या वरच्या बाजूने ही अशी कव्हरिंग असते, कनेक्टिव्ह टिश्यू शीथची कव्हरिंग. या कनेक्टिव्ह टिश्यू शीथच्या कव्हरिंगला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ग्लेसन्स कॅप्सूल. म्हटलं तर नाव देऊयात आपण, दिस इज कॉल्ड ॲज ग्लेसन्स कॅप्सूल. इट इज कॉल्ड ॲज ग्लेसन्स कॅप्सूल. मग दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या. लिव्हर ग्लँड जे आहे त्याचं स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट कुणाला म्हणतो आपण, या हेपॅटिक लोब्यूलला. याच्यामध्ये बाईल सिक्रेट करणाऱ्या सेल्स आहेत त्यांना आपण हेपॅटिक सेल्स म्हणतो. आणि हा जो लोब्यूल आहे, दिस लोब्यूल इट इज कव्हर्ड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यू शीथ. हे जे ब्लॅक दाखवलं का नाही, हे कनेक्टिव्ह टिश्यू शीथ म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ग्लीसन्स कॅप्सूल. इट इज कॉल्ड ॲज ग्लीसन्स कॅप्सूल. आता बघा, याच्या लिव्हर सेल्स आहेत, या ज्या हेपॅटिक सेल्स आहेत, या हेपॅटिक सेल्स काय सिक्रेट करतायत, एक फ्लुइड सिक्रेट करतायत त्याला आपण बाईल म्हणतो. काय म्हणतो, बाईल. म्हणजे बाईल which is secreted by hepatic cells
इट पासेस थ्रू हिपॅटिक डक्ट, म्हणजे हिपॅटिक सेलने सिक्रेट केलेला बाईल घेऊन जाण्यासाठी यांच्यामध्ये हिपॅटिक डक्ट असतात. and this bile it is stored in thin muscular sac, it is called as gallbladder. तो थोडे इकडे आता इथे या हिपॅटिक सेल आहे. आलं लक्षामध्ये? बघा मी असे हिपॅटिक सेल थोडा सेपरेट काढतोय. या बाजूला या हिपॅटिक सेल आहे. या हिपॅटिक सेलने सिक्रेट केलेला बाईल घेऊन जाण्यासाठी यांच्यामध्ये काय असतात, याच्या डक्ट असतात. या डक्टला म्हणायचं हिपॅटिक डक्ट. काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड ॲज हिपॅटिक डक्ट. आता बघा हे डक्ट इथे दाखवलं, डक्ट फ्रॉम लिव्हर म्हणजे हिपॅटिक डक्ट म्हणायचं. ही हिपॅटिक डक्ट काय करते, बाईल आणते आणि नंतर तो बाईल कुठे साठवून ठेवला जातो, गॉल ब्लॅडर मध्ये. कुठे? गॉल ब्लॅडर मध्ये. म्हणजे बाईल विच इज सिक्रेटेड बाय हिपॅटिक सेल, बाईल विच इज सिक्रेटेड बाय हिपॅटिक सेल, it passes through this hepatic duct and then it is stored in a thin muscular sac-like structure that is called as gallbladder. वरच्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघा, थोडक्यामध्ये हे लिव्हर आहे. आपलं जे लिव्हर आहे याच्यामधनं लिव्हरच्या ज्या सेल्स आहेत त्या बाईल ज्यूस सिक्रेट करतात आणि तो बाईल ज्यूस कुठे साठवून ठेवला जातो, गॉल ब्लॅडर मध्ये. म्हणजे तयार करणाऱ्या लिव्हरच्या सेल, म्हणजे तो तयार होतो लिव्हर मध्ये पण साठवून कुठे ठेवला जातो, एक असे थिन मस्क्युलर सॅक लाइक किंवा बॅग लाइक स्ट्रक्चर आहे. दिस सॅक लाइक और बॅग लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ॲज गॉल ब्लॅडर. इट इज कॉल्ड ॲज गॉल ब्लॅडर. देन सेड डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लॅडर. आता गॉल ब्लॅडरची डक्ट आहे याला आपण काय म्हणतो, सिस्टिक डक्ट. काय म्हणायचं याला, सिस्टिक डक्ट. लिव्हरची जी डक्ट आहे त्याला हिपॅटिक डक्ट आणि गॉल ब्लॅडरची त्याला सिस्टिक डक्ट. म्हणजे डक्ट ऑफ गॉल ब्लॅडर अलॉंग विथ हिपॅटिक डक्ट फ्रॉम लिव्हर दे फॉर्म कॉमन बाईल डक्ट. आता बघा या लिव्हर कडनं येणारी कुठली, हिपॅटिक डक्ट. गॉल ब्लॅडरची कुठली, सिस्टिक डक्ट. म्हणजे गॉल ब्लॅडरची सिस्टिक डक्ट, लिव्हरचे हिपॅटिक डक्ट एकत्र येऊन एक कॉमन डक्ट तयार करतात. ही जी कॉमन डक्ट आहे त्याला आपण कॉमन बाईल डक्ट म्हणतो. कॉमन बाईल डक्ट म्हणतो. कॉमन बाईल डक्ट का कॉमन का, तर हिपॅटिक डक्ट आणि सिस्टिक डक्ट एकत्र येऊन तयार करतात. काय कंडक्ट करते, बाईल ज्यूस कंडक्ट करते. म्हणून याला म्हणायचं कॉमन बाईल डक्ट. काय म्हणायचं, कॉमन बाईल डक्ट. देन बाईल डक्ट अँड पॅनक्रियाटिक डक्ट. आता ही कुठली डक्ट आली, कॉमन बाईल डक्ट. कुठली, कॉमन बाईल डक्ट. आणि हा झाला आपला पॅनक्रियास. या पॅनक्रियाची डक्ट याला म्हणायचं पॅनक्रियाटिक डक्ट. पुढे जाऊन काय होते, ही पॅनक्रियाटिक डक्ट आणि बाईल डक्ट एकत्र येत आहे आणि कॉमन डक्ट काय होते, हिपॅटो पॅनक्रियाटिक डक्ट. आणि ही हिपॅटो पॅनक्रियाटिक डक्ट पुढे कुठे ओपन होते, डिओडिनम मध्ये. कुठे ओपन होते, डिओडिनम मध्ये. तर हे झालं कशाबद्दल, हिपॅटो पॅनक्रियाटिक डक्ट. आणि हिपॅटो पॅनक्रियाटिक डक्ट वरती इथे एक स्फिंक्टर असते. काय असते, इथे एक असे स्फिंक्टर असते. याला म्हणायचं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. काय म्हणायचं आपण याला, दिस इज स्फिंक्टर. दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. तर दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिव्हर. इट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिव्हर. एकदम सिंपल आहे. परत एकदा बघा काय सांगितलं तुम्हाला, लिव्हर ही आपल्या बॉडीमध्ये लार्जेस्ट ग्लॅंड आहे. अडल्ट ह्यूमन बीइंग मध्ये वेट किती आहे, 1.2 टू 1.5 किलोग्रॅम. लोकेशन कुठे पाहिलं, लोकेटेड इन अब्डोमिनल कॅव्हिटी बिलो डायफ्रॅम अँड इट कन्सिस्ट टू लोब, दॅट इज राईट लिव्हर लोब अँड लेफ्ट लिव्हर लोब. आता लिव्हर ग्लॅंड जे आहे याचं जे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे त्याला आपण काय म्हणलो, हिपॅटिक लोब्यूल म्हणतो. हिपॅटिक लोब्यूल मध्ये काय का, हिपॅटिक सेल्स असतात आणि हिपॅटिक सेल काय करतायत, बाईल ज्यूस सिक्रेट करतायत. काय करतायत, बाईल ज्यूस सिक्रेट करतायत. नंतर आपण काय पाहिलं की प्रत्येक लोब्यूलच्या भोवती each lobule it is covered by connective tissue set that is called as Gleason's capsule. That is called as Gleason's capsule. आता बघा या ज्या हिपॅटिक सेल आहे काय सिक्रेट करतायत,
hepatic cell they secrete, they produces bile juice, they secreted bile juice. आणि bile juice जो आहे hepatic duct च्या माध्यमातून कुठे आणून स्टोअर केला जातो, गॉल ब्लॅडर मध्ये. म्हणजे bile juice which is produced by hepatic cell, it passes through this hepatic duct and it is stored into this thin muscular sac like structure that is called as gallbladder. नंतर काय होते, लिव्हर कडनं जी डक्ट आली तिला आपण हेपॅटिक डक्ट म्हणतो, गॉलब्लॅडर कडनं डक्ट आली तिला आपण सिस्टिक डक्ट म्हणतो. जे डक्ट फ्रॉम गॉलब्लॅडर and duct from liver they form common duct. This common duct it is called as common bile duct. नंतर पॅनक्रियाची जी डक्ट आहे त्याला आपण पॅनक्रियाटिक डक्ट म्हणतो. दिस पॅनक्रियाटिक डक्ट and this common bile duct they joins and they form this common duct. This common duct it is called as hepatopancreatic duct. आणि hepatopancreatic duct कुठे ओपन होते, डिओडिनम मध्ये. याच्यावरती एक मसलची रिंग असते that is called as sphincter of Oddi. That is sphincter of Oddi. तर जरा आता आपण लिव्हरचं ओव्हरऑल स्ट्रक्चर पाहिलं, त्याच्यामध्ये त्याचं वेट पाहिलं, त्याचं लोकेशन पाहिलं, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट पाहिलं. Later on we have discussed about the Gleason capsule, then hepatic duct, cystic duct, common bile duct आणि common bile duct आणि pancreatic duct एकत्र येऊन hepatopancreatic duct तयार होते. आणि hepatopancreatic duct आपण पाहिली डिओडिनम मध्ये ओपन होते आणि जिथं ओपन होते तिथं त्याच्यावरती एक मसलची रिंग असते, त्याला आपण स्फिंक्टर ऑफ ऑडी म्हणतो. आता लिव्हर हा आपल्या बॉडी मधला एक व्हायटल ऑर्गन आहे, एक व्हीआयपी ऑर्गन आहे. याचं कारण असे की इट कॅरी आउट नंबर ऑफ व्हायटल फंक्शन्स and these functions of liver now we have to discuss one by one in detail. पहिलं तर फंक्शन आहे की लिव्हर इट सिक्रेट बाइल ज्यूस. हा काय डायजेस्टिव्ह ज्यूस आहे, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स आहेत. आपल्या ज्या लिव्हर सेल आहे या लिव्हर सेल मधनं काय तयार होतो, बाइल ज्यूस तयार होतो. म्हणजे मेन फंक्शन ऑफ लिव्हर इज टू सिक्रेट और प्रोड्यूस बाइल ज्यूस which help in digestion of food material. Then say inside liver beta carotene it is converted into vitamin A. आता बीटा कॅरोटीन म्हणजे काय, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज प्रोव्हिटॅमिन ए. प्रोव्हिटॅमिन ए, प्रोव्हिटॅमिन ए means it is called as precursor. It is called as a precursor of vitamin A. म्हणजे विटॅमिन ए कुणापासून तयार होतो, ज्याच्यापासून तयार होतो त्याला म्हणायचं प्रिकर्सर. त्याला काय म्हणायचं, इट इज कॉल्ड ॲज प्रिकर्सर. मग विटॅमिन ए कुणापासून तयार होतो, प्रोव्हिटॅमिन ए पासून. म्हणजे प्रोव्हिटॅमिन ए म्हणजेच बीटा कॅरोटीन. बीटा कॅरोटीन किंवा प्रोव्हिटॅमिन ए याचं कन्व्हर्जन लिव्हर मध्ये कशामध्ये होतंय, विटॅमिन ए मध्ये. त्याच्यामध्ये विटॅमिन ए मध्ये. आणि तुम्हाला माहिती जर आपल्यामध्ये विटॅमिन ए ची डेफिशियन्सी असेल तर इट कॉजेस सर्टन डिसऑर्डर, विटॅमिन ए डेफिशियन्सी डिसऑर्डर. म्हणून जे बीटा कॅरोटीन आहे किंवा ज्याला आपण प्रोव्हिटॅमिन ए म्हणतो, आपल्या लिव्हर मध्ये याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होते, विटॅमिन ए मध्ये होते. म्हणजे विटॅमिन ए च्या अभावी ज्या होणाऱ्या डेफिशियन्सी डिसऑर्डर्स आहेत त्या काय करता येतील, अवॉइड करता येतील. दुसरं फंक्शन झालं, पहिलं कुठलं झालं, लिव्हर सिक्रेट बाइल ज्यूस. दुसरं लिव्हर सेल कन्वर्ट बीटा कॅरोटीन इनटू विटॅमिन ए. नंतर आपलं जे लिव्हर आहे, लिव्हर इट ऍक्ट्स ॲज अ स्टोर हाऊस फॉर सर्टन विटॅमिन्स. आता स्टोर हाऊस म्हणलं तर लिव्हर मध्ये कुठले कुठले विटॅमिन साठवून ठेवले आहेत, विटॅमिन ए, डी, ई, के
and vitamin B12. These are stored in liver. म्हणजे liver it acts as a storehouse for certain types of vitamins. नंतर next point, liver takes part in disposal of. disposal म्हणजे जेव्हा आपण विल्हेवाट लावणे म्हणतो. काय करणे? विल्हेवाट लावणे. liver takes part in disposal of old or aging erythrocyte. erythrocyte means these are called as RBCs. these are called as RBCs. आपल्या ज्या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आहेत, ज्या ओल्ड झाल्यात किंवा ज्या एज बार झाल्यात, आरबीसीचा लाईफ स्पॅन किती आहे? 120 डेज. किती? 120 डेज. एकदा का हा लाईफ स्पॅन संपला का आरबीसीज ओल्ड होत आहेत, आरबीसीज डेड होत आहेत, याची विल्हेवाट कुठे लावली जाते? लिव्हर मध्ये. म्हणजे थोडक्यामध्ये ओल्ड और एजिंग आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट दे आर डिस्ट्रॉइड इन लिव्हर. कुठे डिस्ट्रॉय होतात? लिव्हर मध्ये. एका सेकंदाला 1 मिलियन या रेटने डिस्ट्रॉय होतात. म्हणजे थोडक्यामध्ये लिव्हर म्हणजे आरबीसी सेलचा मसलवटा म्हणा किंवा आरबीसी सेलचा जो आमरधाम आहे तो पुणे लिव्हर, इथे याची विल्हेवाट लावली जाते. आणि आरबीसी कुठे तयार होतात? लांब हाडाच्या टोकाशी जो बोन मॅरो असतो त्या बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. तर तयार होण्याशी आपल्याला देणं गेलं नाही, फक्त आपल्याला ते डिस्ट्रॉय कुठे होतात, त्यांची विल्हेवाट कुठे लावली जाते हे पाहिजे. तर ज्या आरबीसीज ओल्ड झाल्यात, एज बार झाल्यात, ज्यांचा लाईफ स्पॅन संपलाय, त्या कुठे डिस्ट्रॉय होतात? लिव्हर. कुठे? लिव्हर मध्ये. दिस इज द फोर्थ फंक्शन. नंतर फिफ्थ फंक्शन काय सांगते? एक्सेस फॅटी ऍसिड, ग्लिसरॉल, ऑर्गॅनिक ऍसिड they are changed into glucose inside the liver. changed into glucose inside the liver. म्हणजे जर समजा फॅटी ऍसिड एक्सेस असतील, ग्लिसरॉल एक्सेस असेल, ऑर्गॅनिक ऍसिड एक्सेस असतील, ते सगळ्याचं कन्व्हर्जन लिव्हर मध्ये कशामध्ये होतं? ग्लुकोज मध्ये. आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा याचं ब्रेकडाऊन केलं जाईल. म्हणजे जे ऑर्गॅनिक ऍसिड जास्तीचे आहे, ग्लिसरॉल जास्तीचे आहे, फॅटी ऍसिड जास्तीचे आहे, या सगळ्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये होतं. कशामध्ये? ग्लुकोज. म्हणजे फॅटी ऍसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज, ग्लिसरॉल इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज, ऑर्गॅनिक ऍसिड इट इज कन्वर्टेड ग्लुकोज. But where this conversion takes place, all these are converted into glucose inside liver. Okay? Liver मध्ये याचं ग्लुकोज मध्ये कन्वर्जन. Then excess glucose is changed into glycogen inside liver and muscle cell. आता तुम्ही म्हणाल आता तो ग्लुकोज तयार झाला तयार, पण जेव्हा त्याची गरज पडेल सेलला, जेव्हा सेलची उपासमार होईल, तेव्हा काय होते? हा जो एक्सेस ग्लुकोज आहे, एक्सेस ग्लुकोज दिस एक्सेस ग्लुकोज इट इज स्टोर्ड इन ग्लायकोजेन. म्हणजे बघा सुरुवातीला यांचं कन्वर्जन ग्लुकोज मध्ये होतं आणि ग्लुकोजचा स्टोरेज फॉर्म कुठला आहे? ग्लुकोज कशामध्ये साठवून ठेवलं? ग्लायकोजेन मध्ये. कशामध्ये? ग्लायकोजेन. याला म्हणायचं ग्लायकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लुकोज इनटू ग्लायकोजेन. आणि जर गरज पडली तर ग्लायकोजेनचं ब्रेकडाऊन होतं, त्याला ग्लायकोजिनोलायसिस म्हणतो. काय म्हणतो? ग्लायकोजिनोलायसिस. म्हणजे बघा सुरुवातीला काय होते लिव्हर मध्ये? फॅटी ऍसिड, ग्लिसरॉल आणि ऑर्गॅनिक ऍसिड ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट केले जातात आणि ग्लुकोज साठवून ठेवायचं. मग कुठल्या फॉर्म मध्ये? ग्लायकोजेन. तर लिव्हर मध्येच ग्लुकोजचं कन्वर्जन कशामध्ये होते? ग्लायकोजेन. आलं लक्षामध्ये? नंतर जेव्हा केव्हा गरज पडेल तेव्हा ग्लायकोजन इन लिव्हर इज हायड्रोलाइज्ड, म्हणजे ब्रोकन डाऊन. याला म्हणायचं ग्लायकोजिनोलायसिस. लायसिस मीन्स ब्रेकडाऊन. कुणाचं ब्रेकडाऊन? ग्लायकोजनचं. कशामध्ये? आता बघा ग्लायकोजन कुणापासून तयार झाला? ग्लुकोज. मग ग्लायकोजन ब्रेकडाऊन केला तर काय तयार होणार? ग्लुकोज. म्हणजे लिव्हर मध्ये ग्लायकोजनचं हायड्रोलिसिस होतं, म्हणजे ब्रेकडाऊन होतं, ग्लुकोज तयार होतो. व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी. जेव्हा केव्हा सेलला गरज पडेल तेव्हा ग्लायकोजनचं कन्वर्जन कशामध्ये होते? ग्लुकोज. नंतर कार्बोहायड्रेट्स इन एक्सेस आर कन्वर्टेड इनटू फॅट
बाय लिव्हर सेल. मेन फंक्शन जर आपण पाहिलं लिव्हरचं तर ते म्हणजे एक्सेस कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये, फॅट मध्ये. याला आपण काय म्हणतो, कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. एक्सेस कार्बोहायड्रेट इट इज कन्वर्टेड इनटू फॅट बाय लिव्हर सेल. नंतर अँटी कोॲग्युलंट लाईक हेपॅरिन. अँटी मीन्स अगेन्स्ट, कोॲग्युलंट मीन्स दिस इज द substance that prevent clotting of blood, and this anticoagulant it is called as heparin. It is called as heparin. कुठे काय होतो, लिव्हर सेल. आता बघा आपण काय म्हणतो जनरली, पर्टिक्युलरली ड्युरिंग विंटर सीझन, हिवाळ्याच्या दिवसात आपण काय करतो, रक्त गोठायची पाळी आली असं, कारण टेम्परेचर कमी. समजा असं कन्सिडर करा की 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे, रक्त गोठायची पाळी. आपलं ब्लड वेसल मध्ये क्लॉट होतं का, नाही, कारण आपल्या ब्लड मध्ये ऍक्टिव्ह अँटीकोॲग्युलंट असतो. तो अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे हेपॅरिन. इट प्रिव्हेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट डज नॉट अलाउ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दॅट इज हेपॅरिन, दॅट इज हेपॅरिन. आता दुसरी एक गोष्ट बघा, दोज पर्सन हु आर हॅबिट ऑफ टेकिंग एक्सेस इथिल अल्कोहोल, excess ethyl alcohol. आता एक लक्षात घ्या, ethyl alcohol it is not food. ethyl alcohol means दारू. ethyl alcohol म्हणजे दारू. आता जे लोक रोजच्या रोज आणि एक्सेस ethyl alcohol जास्त प्रमाणात घेत आहेत त्यांच्यामध्ये काय होते, लिव्हर काय करते, हा जो ethyl alcohol आहे हा कशामध्ये कन्वर्ट करतो, ऍसिटाल्डिहाइड मध्ये. कशामध्ये, एक्सेस इथिल अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू ऍसिटाल्डिहाइड इन लिव्हर. आता हे जास्तीचं काम आहे बरं का, आहे जास्तीचं, म्हणजे लिव्हरचं मेन फंक्शन कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, मेटाबॉलिझम याचं डायजेशन. ही जी सगळी फंक्शन आपण पाहिली लिव्हरचे रूटीन फंक्शन्स आहे रूटीन फंक्शन. आता मला सांग, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काम करणे म्हणजे जास्तीचं काम झालं, काय झालं, जास्तीचं काम झालं. मग इथिल अल्कोहोलचं कन्वर्जन लिव्हर मध्ये तयार होते, कशामध्ये होते, ऍसिटाल्डिहाइड. हे कन्वर्जन होत असताना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय होते, हीट बाहेर पडते. काय होते, हीट बाहेर पडते. आणि हीट बाहेर पडली, काही हीट कशासाठी वापरली जाते, फॅट तयार करण्यासाठी. आणि जो एक्सेस फॅट तयार होईल तो लिव्हर मध्ये डिपॉझिट होतो. काय होतो, लिव्हर मध्ये डिपॉझिट होतो. मग लिव्हरच्या ज्या नॉर्मल सेल्स आहेत त्या ॲबनॉर्मल होतं. जर एक्सेस फॅट लिव्हर मध्ये डिपॉझिट झालं तर त्याला फॅटी लिव्हर म्हणतो. काय म्हणतो, फॅटी लिव्हर. मग आता लिव्हरच्या नॉर्मल सेल काय झाल्या, रिप्लेस झाल्या. लिव्हरची फंक्शनिंग डिस्टर्ब होते आणि डिसऑर्डर तयार होते, त्याला आपण काय म्हणतो, लिव्हर सिरोसिस. काय म्हणतो, लिव्हर सिरोसिस. याच्यामध्ये काय होतं, लिव्हर फेल होतं. काय होतं, लिव्हर फेल होतं. आपण बऱ्याचदा म्हणतो ना की आपल्या अवतीभोवती अशा असंख्य केसेस असतात, खूप मोठ्या प्रमाणात लोक असतात की आपण बोलता म्हणतो की अमुक एका व्यक्तीचं लिव्हर दारू पिऊन पिऊन खराब झालं. काय झालं, दारू पिऊन खराब झालं. म्हणजे हेच झालं, त्याने एक्सेस दारू घेतली, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, ऍसिटाल्डिहाइड मध्ये झालं. आणि हे कन्वर्जन होत असताना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट बाहेर पडली, जी हीट फॅट तयार करण्यासाठी वापरली. एक्सेस फॅट लिव्हर मध्ये तयार झाला आणि लिव्हरच्या नॉर्मल सेल ॲबनॉर्मल सेल झाल्या, लिव्हर सिरोसिस झाला. आणि एकदा का लिव्हर फेल झालं का एकतर काय करायला लागेल, त्या व्यक्तीला लिव्हर ट्रान्सप्लांट करायला लागेल, नाहीतर मग त्या व्यक्तीला जायला लागेल. आलं लक्षात, ती व्यक्ती काय होणार, मरणार. तर हे झाले सगळे लिव्हरचे फंक्शन. आलं लक्षामध्ये. काही मेन फंक्शन बघा, लिव्हर मध्ये बाईल ज्यूस तयार होतो, लिव्हर मध्ये बीटा कॅरोटीनचं कन्वर्जन व्हिटॅमिन ए मध्ये होतं, लिव्हर मध्ये काही विटॅमिन्स ए, डी, ई, के, B12 असे विटॅमिन साठवून ठेवले जातात. लिव्हर मध्ये ओल्ड झालेल्या आरबीसी ची विल्हेवाट लावली जाते. लिव्हर मध्ये फॅटी ऍसिडचं, ग्लिसरॉलचं, ऑर्गॅनिक ऍसिडचं कन्वर्जन ग्लुकोज मध्ये होतं. नंतर हाच ग्लुकोज ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये साठवून ठेवला जातो. गरज पडेल तेव्हा लिव्हर मध्येच ग्लायकोजनचं कन्वर्जन पुन्हा ग्लुकोज मध्ये होतं, म्हणजे जशी सेलला गरज पडेल तशी. आणि जो एक्सेस कार्बोहायड्रेट आहे
तोही काय केला जातो, त्याचं रूपांतर फॅटमध्ये करून तो साठवून ठेवला जातो. आणि शेवटी एक सगळ्यात महत्त्वाचं मेन फंक्शन आपण पाहिलं होतं की काही अँटीकोॲग्युलंट आहे, एक अँटीकोॲग्युलंट आहे, त्याला आपण हिपॅरिन म्हणतो. हा हिपॅरिन कुठे साठवून ठेवला जातो, आपल्या लिव्हरमध्ये. हे झाले लिव्हरचे फंक्शन. तो जरा इकडे लक्ष द्या. पुढची ग्लँड आपल्याला पाहिजे पॅनक्रियाज. याच्या अगोदर आपण दोन ग्लँड्स पाहिल्या. फर्स्ट ग्लँड वी हॅव सीन salivary gland. Again we have seen salivary gland, it is having three pairs of parotid glands, submandibular gland, and third one that is called as sublingual gland. Parotid gland, they are present in our cheeks or they are present in front of ear. Submandibular gland, it is present below the lower jaw. And third one, sublingual gland, it is present below the tongue. And salivary gland, it secrete a secretory product that is called as saliva. And saliva, it contain only one enzyme, that is a ptyalin or salivary amylase. Then second gland we have seen, which is the largest gland of our body, that is a liver. And liver, it secrete or liver cell, that is called as hepatic cells or hepatocytes. They secrete bile juice, and we have seen bile juice, even though it is secreted by liver cell, bile juice, it is stored in gallbladder. It is stored in gallbladder. Now next gland we have to discuss, or last gland, that is called as pancreas. That is called as pancreas. See, as far as the structure of pancreas is concerned, pancreas, this one is soft, it is a compound or it is a lobulated, means it consists many lobules. It is soft, it is compound or lobulated. Then this one is elongated and it is grayish pink in color. The nature पाहिलं तर it is soft, it is compound or lobulated, it is elongated, and this one is a grayish pink colored gland. Then say this gland, it is having both exocrine as well as endocrine part. And remember here, if a gland it possesses only exocrine part, then it is called as exocrine gland. If gland it is having only endocrine part, then it is called as endocrine gland. And if gland possesses both parts, then it is called as heterocrine gland. It is called as heterocrine gland, or this is called as dual gland. Heterocrine or dual gland. आता पहिला मुद्दा लक्षात घ्या की ग्लँड म्हणजे काय. कुणाला म्हणतो आपण ग्लँड? ग्लँड म्हणजे एनी पार्ट, एनी स्ट्रक्चर, एनी ऑर्गन which is having secretory activity. Which is having secretory activity means it must secrete something. जो आपल्या बॉडीचा पार्ट म्हणा, ऑर्गन म्हणा, एखादं स्ट्रक्चर म्हणा, जर काही ना काही सिक्रेट करत असेल तर याला आपण काय म्हणतो? ग्लँड म्हणतो. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल टीयर ग्लँड काय सिक्रेट करताय? दे सिक्रेट टीयर्स. दुसरं एक्झाम्पल घ्या स्वेट ग्लँड, ज्याला आपण घाम ग्रंथी म्हणतो, दे सिक्रेट स्वेट. थर्ड एक्झाम्पल घ्या मॅमरी ग्लँड्स. फिमेल मध्ये जे मॅमरी ग्लँड्स आहेत किंवा ब्रेस्ट आहेत, काय सिक्रेट करतायत? मिल्क. म्हणजे जो पार्ट, जे स्ट्रक्चर किंवा जो ऑर्गन काही ना काही सिक्रेट करतो त्याला आपण ग्लँड म्हणतो. आता ग्लँडचे मेन दोन टाइप्स आहेत. एक म्हणजे एक्झोक्राइन ग्लँड. म्हणजे एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणजे या ग्लँडनं सिक्रेट केलेला सिक्रेटरी पार्ट वाहून नेण्यासाठी डक्ट असतात, यांना आपण डक्ट बिअरिंग ग्लँड म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल टीयर ग्लँड्स आहे किंवा आपल्या स्वेट ग्लँड्स आहे, मॅमरी ग्लँड्स आहेत, या सगळ्या एक्झोक्राइन ग्लँड आहेत. म्हणजे यांनी सिक्रेट केलेला सिक्रेटरी प्रॉडक्ट वाहून नेण्यासाठी यांच्यामध्ये स्मॉल ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतात, अशा बारीक बारीक नलिका असतात, म्हणून यांना आपण डक्ट बिअरिंग ग्लँड म्हणतो. काय म्हणतो? डक्ट बिअरिंग ग्लँड. म्हणजे ग्लँड which possesses duct
to carry their secretion up to target organ, they are called as exocrine gland. आता endocrine gland म्हणजे gland which do not bears duct, ductless gland, ज्यांच्यामध्ये डक्ट नाही अशा ग्लँडला आपण काय म्हणतो, डक्टलेस ग्लँड किंवा एंडोक्राइन ग्लँड. आता एक्झोक्राइन ग्लँड दे सिक्रेट व्हेरियस प्रॉडक्ट्स आणि एंडोक्राइन ग्लँड दे सिक्रेट ओनली हार्मोन्स. फॉर एक्झाम्पल आपली पिट्युटरी ग्लँड असेल, थायमस ग्लँड असेल, पिनियल ग्लँड असेल, पॅराथायरॉइड ग्लँड असेल, या ग्लँड काय येतात एंडोक्राइन. आणि जर एखाद्या ग्लँड मध्ये एक्झोक्राइन पार्ट आहे आणि एंडोक्राइन पार्ट आहे, म्हणजे त्या ग्लँडला डक्ट सुद्धा आहे आणि त्या ग्लँड मधून हार्मोन सुद्धा सिक्रेट होत आहे, जेव्हा एखाद्या ग्लँडला दोन्ही पार्ट आहेत तेव्हा त्या ग्लँडला म्हणायचं एंडोक्राइन ग्लँड किंवा याला म्हणायचं डिवल ग्लँड. लक्षात आलं की आपली जी पॅनक्रियास आहे ही डिवल ग्लँड आहे किंवा एंडोक्राइन ग्लँड आहे. याचं कारण याच्यामध्ये दोन्ही पार्ट आहेत, एक्झोक्राइन पार्ट आहे, एंडोक्राइन पार्ट आहे. आता ही नेमकी कुठे आहे हे आपण पाहिले. इट इज लोकेटेड इन अ गॅप दॅट इज प्रेझेंट बिटवीन डिओडिनम अँड स्टमक. डिओडिनम अँड स्टमक. आता बघा स्टमकचा शेवटचा पार्ट आपण पाहिला होता पायलोरिक. तिथून पुढे स्मॉल इंटेस्टाइनचा पहिला पार्ट सुरू होतो डिओडिनम. आणि डिओडिनम काय होतो, डिओडिनम असा बेंड होतो. काय होतो, असा बेंड होतो. आणि इथं जी ग्लँड आहे या बेंड रिजन मध्ये किंवा हा गॅप आहे. आता इथं वरच्या बाजूला कोण आला, इथं वरच्या बाजूला स्टमक आला. म्हणजे इट इज प्रेझेंट बिटवीन स्टमक अँड डिओडिनम. म्हणजे थोडक्यामध्ये स्टमक आणि डिओडिनमच्या मध्ये जो गॅप आहे या गॅप मध्ये काय आहे, ही ग्लँड आहे. आता इथं बघा हा झाला डिओडिनम. काय झाला, डिओडिनम. याच्या वरच्या बाजूला कुठला पार्ट आहे, स्टमक. मग इथं जो गॅप आहे या गॅप मध्ये जी ग्लँड आहे या ग्लँडला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज pancreas. The pancreas it is situated between a gap which is in a gap which is present between duodenum and stomach. आता ही जी ग्लँड आहे इट इज अ लिप शेप्ड ग्लँड, पानाच्या आकाराची. इट इज लिप शेप्ड ग्लँड. इथं बघा आणि याच्यामध्ये 4 पार्ट आहे. किती पार्ट आहे, 4. अगदी इथपासून इथपर्यंतचा हा जर पार्ट आपण पाहिला तर ही कुठली ग्लँड आहे, पॅनक्रियास. It is a lip-shaped gland which is having 4 parts. Same. This part it is called as a head. हा सुरुवातीचा पार्ट हेड म्हणतो. हा नॅरो पार्ट आहे याला आपण नेक म्हणतो. इथपासून इथपर्यंतचा हा पार्ट याला आपण बॉडी म्हणतो. शेवटचा पार्ट याला आपण टेल म्हणतो. तर lip-shaped gland आहे. It is having 4 parts. That is initial part it is head, then neck, then body आणि शेवटचा पार्ट जो आहे त्याला आपण टेल म्हणतो. काय म्हणतो, टेल म्हणतो. आता इथपर्यंत लक्षात आलं तुम्हाला या ग्लँडचं नेचर कसं आहे. इट इज अ सॉफ्ट, इट इज कंपाउंड और लोब्युलेटेड, इट इज इलॉंगेटेड, ग्रेइश पिंक इन कलर. इट इज एक्झोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. म्हणजे याला एक्झोक्राइन एंडोक्राइन दोन्ही पार्ट आहे म्हणून याला आपण हेटेरोक्राइन म्हणतो. स्टमक आणि डिओडिनमच्या मध्ये जो गॅप तयार होतो तिथेही ग्लँड आहे. इट इज लिप शेप्ड ग्लँड and it is having 4 main parts, head, neck, body आणि tail. आता बघा याचा जो एक्झोक्राइन पार्ट आहे, आता याच्यामध्ये एक्झोक्राइन पार्ट आणि एंडोक्राइन पार्ट आपल्याला सेपरेट पाहिजे. एक्झोक्राइन पार्ट मधनं काय सिक्रेट होतं हे आपल्याला पाहिजे आणि एंडोक्राइन पार्ट मधनं फक्त हार्मोन सिक्रेट होतात ते आपण पाहणार आहोत. तर एक्झोक्राइन पार्ट इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लोब्युल्स. याच्यामध्ये असंख्य घड असतात. जो एक्झोक्राइन पार्ट आहे याच्यामध्ये असंख्य घड असतात and each lobule is formed by numerous acini or alveoli. आता बघा सिक्वेन्स लावूया. आपण कुठला पार्ट पाहतोय, एक्झोक्राइन पार्ट. आता जो एक्झोक्राइन पार्ट आहे आपण काय म्हणतो की एक्झोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लोब्युल्स. लोब्युल्स म्हणजे याच्यामध्ये असंख्य घड असतात आणि प्रत्येक घडामध्ये प्रत्येक लोब्युल मध्ये हे जे स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, these are called as acini or alveoli. म्हणजे एक्झोक्राइन पार्ट इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल and each lobule is formed by numerous असंख्य स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये आहे. या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, these are called as acini or these are called as alveoli. आणि तुम्ही प्रत्येक acini मध्ये जर पाहिलं
या सेल्स आहेत, या पिरॅमिडल शेप्ड सेल्स आहेत, या सेलला आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज ॲसिनार सेल. म्हणजे एक्झोक्राइन पार्ट मध्ये लोब्युल्स आहेत, घड आहे. प्रत्येक लोब्युल मध्ये असंख्य हे असे स्ट्रक्चर आहे ज्यांना आपण ॲसिनाय म्हणतो किंवा यांना आपण अल्व्हिओलाई म्हणतो. आणि प्रत्येक ॲसिनस किंवा अल्व्हिओलाई मध्ये आता बघा हे जे सगळे दिसतात त्यांना आपण ॲसिनाय म्हणतो. एक असेल तर ॲसिनस, आणि प्रत्येक ॲसिनस मध्ये या अशा पिरॅमिडल शेप्ड सेल्स आहेत, यांना आपण काय म्हणतो, ॲसिनार सेल्स म्हणतो. काय म्हणतो, ॲसिनार सेल्स म्हणतो किंवा त्यांना आपण पिरॅमिडल सेल्स म्हणतो. अँड सी पिरॅमिडल सेल दे सिक्रेट एन्झाइम्स अँड प्रोएन्झाइम. प्रोएन्झाइम means actually these are not active enzymes. या ज्या पिरॅमिडल सेल्स आहेत, या पिरॅमिडल सेल्स they secretes enzymes and proenzymes which are present in pancreatic juice. या ग्लँडचे जे सिक्रेशन आहे ते पॅनक्रियाटिक ज्यूस आहे. पॅनक्रियाटिक ज्यूस मध्ये काय एन्झाइम्स आणि प्रोएन्झाइम्स आहेत. आणि ऍक्च्युअली पॅनक्रियाटिक ज्यूस सुद्धा कोण सिक्रेट करते, या पिरॅमिडल सेल्स किंवा यांना आपण काय म्हणतो, ॲसिनार सेल्स. डेली 500 to 800 ml पॅनक्रियाटिक ज्यूस इज प्रोड्यूस्ड. म्हणजे दररोज 500 ते 800 ml एवढा पॅनक्रियाटिक ज्यूस काय होतो, तयार होतो. आता पॅनक्रियाटिक ज्यूस मध्ये काय बघा, पॅनक्रियाटिक ज्यूस कंटेन बेसिक इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स. फॉर एक्झाम्पल सोडियम बायकार्बोनेट, देन 3 प्रोएन्झाइम अँड 3 एन्झाइम. आता हे ऍक्टिव्ह एन्झाइम्स आहेत, प्रोएन्झाइम इनऍक्टिव्ह. पॅनक्रियाटिक ज्यूस मध्ये काय आहे, पॅनक्रियाटिक ज्यूस मध्ये बेसिक इनऑर्गॅनिक सॉल्ट आहे, सोडियम बायकार्बोनेट आहे. त्याच्यामध्ये 3 प्रोएन्झाइम्स आहेत आणि 3 एन्झाइम्स आहेत. आता प्रोएन्झाइम्स कुठले बघा, सेपरेट बघा. तुम्हाला वाटलं तर व्हिडिओ वॉच करून याच्या नोट्स तयार करा. ज्यावेळेस ऑफलाईन सुरू होईल त्यावेळेस तुम्हाला मी देईलच त्या नोट्स. पण सध्या तुम्ही काय करा, हे प्रत्येक पॉइंट इथे आहे तो नोट डाऊन करा, वॉच करून काय करा, नोट्स काढण्याचा प्रयत्न करा. तर प्रोएन्झाइम्स कुठले, त्याच्यामध्ये 3 प्रोएन्झाइम्स आपण पाहिले. एक आहे ट्रिप्सिनोझेन, दुसरा आहे कायमोट्रिप्सिनोझेन आणि तिसरा आहे प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. हे इनऍक्टिव्ह एन्झाइम्स आहेत. बघा फॉर एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं, ट्रिप्सिनोझेन इनऍक्टिव्ह आहे. ज्यावेळेस तो ऍक्टिव्ह एन्झाइम मध्ये कन्वर्ट होईल तेव्हा त्याला आपण काय म्हणणार, ट्रिप्सिन. काय म्हणणार, ट्रिप्सिन. याला काय म्हणणार, कायमोट्रिप्सिन. म्हणजे सध्या हे काय आहेत, प्रो एन्झाइम्स आहेत, इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये आहेत. किती आहे, 3. ट्रिप्सिनोझेन, कायमोट्रिप्सिनोझेन आणि प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. आता दे आर कन्वर्टेड इनटू देअर ऍक्टिव्ह फॉर्म्स बाय एन्झाइम. आता यांना ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे. एन्झाइम कुठले लागतात, एंटेरोपेप्टिडेज और एंटेरोकाइनेज. एंटेरोपेप्टिडेज किंवा एंटेरोकाइनेज हे इनऍक्टिव्ह एन्झाइम ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये काय करतात, कन्वर्ट करतात. आता इथपर्यंत लक्षात आलं बघा, सिक्वेन्स लावून द्या. परत एकदा सांगतो, एक्झोक्राइन पार्ट म्हणजे या ग्लँडचा जो एक्झोक्राइन पार्ट आहे याच्यामध्ये काय आहे, असंख्य लोब्युल्स आहे. काय आहे, लोब्युल्स आहे. आणि या लोब्युल मध्ये परत असंख्य ॲसिनाय किंवा अल्व्हिओलाई आहे. ॲसिनाय किंवा अल्व्हिओलाई. आता ॲसिनाय किंवा अल्व्हिओलायच्या ज्या सेल्स आहेत यांना आपण पिरॅमिडल सेल म्हणतो किंवा यांनाच आपण काय म्हणतो, ॲसिनार सेल्स म्हणतो. या ज्या पिरॅमिडल सेल्स किंवा ॲसिनार सेल्स आहेत, दे सिक्रेट्स एन्झाइम्स अँड प्रोएन्झाइम्स ऑफ पॅनक्रियाटिक ज्यूस. आणि दररोज पॅनक्रियाटिक ज्यूसची किती अमाउंट तयार होते, 500 to 800 ml. आणि मग याच्यामध्ये काय आहे, सोडियम बायकार्बोनेट, 3 प्रोएन्झाइम आणि 3 एन्झाइम. 3 प्रोएन्झाइम कुठले पाहिले, ट्रिप्सिनोझेन, कायमोट्रिप्सिनोझेन आणि प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. एंटेरोपेप्टिडेज किंवा एंटेरोकाइनेज या एन्झाइमच्या मदतीने यांना ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. काय केलं जातं, ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. आता बघा, हे जे ऍक्टिव्ह एन्झाइम, आता आपण 3 इनऍक्टिव्ह एन्झाइम पाहिले. परत सांगा बघूया एकदा, कुठले, ट्रिप्सिनोझेन, कायमोट्रिप्सिनोझेन
आणि प्रोकार्बोक्झिपेप्टिडेज. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे ऍक्टिव्ह एन्झाइम्स. ऍक्टिव्ह एन्झाइम्स कुठले? पॅनक्रियाटिक लायपेज, पॅनक्रियाटिक अमायलेज आणि न्यूक्लिएजेस. These are three active enzymes which are present in pancreatic juice. कुठले? पॅनक्रियाटिक लायपेज, पॅनक्रियाटिक अमायलेज आणि न्यूक्लिएजेस. आणि परत न्यूक्लिएजेसचे दोन टाइप्स आहेत, ते म्हणजे डीएनएस आणि दुसरं म्हणजे आरएनएस. डीएनएस आणि आरएनएस हे न्यूक्लिएजेसचे दोन टाइप्स आहेत. आलं लक्षामध्ये? हा झाला एक्झोक्राईन पार्ट. आता बघा याचा जो एंडोक्राईन पार्ट आहे, एंडोक्राईन पार्ट इट इज मेड अप ऑफ मिलियन्स ऑफ आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स मी तुम्हाला थोडं पुढे जाऊन सांगणार. एक्झोक्राईन पार्ट म्हटलं का तुम्ही ॲसिनाय लक्षात ठेवा. कुठलं? ॲसिनाय. आणि एंडोक्राईन पार्ट म्हणलं त्याला म्हणायचं आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. आणि आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स मध्ये 3 प्रकारच्या सेल आहेत. इथे बघा ही जी सेल दिसते ही ब्लॅक कलरची, याला आपण अल्फा सेल म्हणतो. ही ब्ल्यू कलरनं दाखवली ही बीटा सेल म्हणतो. आणि हे थोडं डिप्रेशन असणारी सेल दाखवली डेल्टा सेल. म्हणजे आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स हा पॅनक्रियाचा एंडोक्राईन पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये किती प्रकारच्या सेल आहेत? 3 प्रकारच्या सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल आणि डेल्टा सेल. आता शेवटी आपण एंडोक्राईन पार्ट म्हणतोय. कुठला म्हणतोय? एंडोक्राईन पार्ट. मग याच्यामधनं काय सिक्रेट होणार? हार्मोन्स. काय सिक्रेट होणार? हार्मोन्स. यांना आपण संप्रेरके म्हणतो, हार्मोन्स. मग बघा अल्फा सेल मधनं कुठला हार्मोन सिक्रेट होतंय? ग्लुकॅगॉन. बीटा सेल मधनं हार्मोन सिक्रेट होतंय, याला म्हणायचं इन्सुलिन. आणि हे दोन्ही हार्मोन एकमेकाच्या विरोधामध्ये काम करून ब्लड मधली ग्लुकोजची लेवल मेंटेन करतात. आलं लक्षामध्ये? आता एकमेकाच्या विरोधात काम करून म्हणजे ग्लुकॅगॉन काय करतो? ब्लड मधली ग्लुकोजची लेवल वाढवतो. इन्सुलिन काय करते? कमी करते. म्हणजे एक वाढवतो, दुसरं कमी करतो. या दोघांचा रोल अँटॅगोनिस्टिक आहे, एकमेकाच्या विरोधात काम करताय आणि शेवटी ब्लड मधली ग्लुकोजची लेवल मेंटेन करताय. डायबेटीसच्या पेशंट मध्ये इन्सुलिनची डेफिशियन्सी असते. त्याला आपण शुगरचा प्रॉब्लेम आहे म्हणतो का नाही, त्यांच्यामध्ये काय असते? इन्सुलिनची डेफिशियन्सी असते. हे झालं 2 सेल बद्दल. अल्फा सेल ग्लुकॅगॉन सिक्रेट करते, बीटा सेल इन्सुलिन हार्मोन सिक्रेट करते आणि डेल्टा सेल जी आहे ही एक तिसरा हार्मोन सिक्रेट करते, याला सोमॅटोस्टॅटिन म्हणतो. कुठलं? सोमॅटोस्टॅटिन. आणि सोमॅटोस्टॅटिन काय करते? या दोन्ही हार्मोनचं सिक्रेशन इनिबिट करते. या दोन्ही हार्मोनचं सिक्रेशन होऊ देत नाही. मग आलं लक्षामध्ये? काय म्हणायचं? एंडोक्राईन पार्ट म्हणजे आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. म्हणायचं एंडोक्राईन पार्ट म्हणजे आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. किती सेल? 3. अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल. अल्फा सेल मधनं काय सिक्रेट होतंय? ग्लुकॅगॉन. बीटा सेल मधनं इन्सुलिन. ग्लुकॅगॉन आणि इन्सुलिन दोघं एकत्र मिळून काय करतायत? ब्लड मधली ग्लुकोजची लेवल मेंटेन करतायत. आणि तिसरी सेल आहे डेल्टा सेल, याच्यामधनं सोमॅटोस्टॅटिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट होतंय, जे की ग्लुकॅगॉन आणि इन्सुलिन दोन्ही हार्मोनचं सिक्रेशन स्टॉप करतं.